اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں جناب؟ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی آغا راغب صاحب، آغا رضی احمد، آغا شاہد صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آغا سعید صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اور آفرین فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی ہماری گفتگو کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی ان معرب اسم کے اسماء کے بارے میں جو ما یرد منصوباً و غیر منصوبین، جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں اور غیر منصوب بھی. ان میں ایک مستثنی تھا اور دوسرا منادا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں پہلا کیا تھا؟ مستثنی باب اشتغال والا. دوسرا مستثنی، تیسرا منادا. منادا کے ہم نے احکام پڑھے. آج چوتھا ہے. چوتھا کائے کا چوتھا ہے؟ ما یرد منصوباً و غیر منصوبین ہے. ٹھیک ہے. چلیے دیکھتے ہیں. بات ہماری بدل کی اس کی چل رہی تھی ابھی منادا کی. ہم نے بتایا منادا کے بارے میں اور اس کے احکام ہم نے بتایا. پھر اس کے بعد اس کے توابع کے احکام بتائے. اگر منادا پہ کوئی چیز اس کی اتباع کرے، کوئی اس کا تابع واقع ہو تو ان کا اعراب کیا ہوگا. بتایا تھا کہ اگر تابع مضاف ہے، تابع مضاف ہے، چاہے وہ عطف بیان ہو چاہے تاکید ہو، یہ اگر وہ مضاف ہیں تو مطلقاً منصوب ہوں گے. وہ چاہے وہ منادا مبنی ہو چاہے منادا معرب ہو، وہ منصوب رہے گا. اور اگر تابع مفرد ہے تو معرب کا تو منصوب رہے گا اور مبنی کا مبنی رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بتایا تھا یہ احکام بتاتے پھر بتایا تھا کہ اگر منادا پہ الف لام ہو یا الف لام نہ منادا کہہ رہا ہوں جو اس کے اوپر عطف کی جا رہی ہے حرف عطف کے ذریعے سے، اگر جو چیز معطوف ہے اس پہ الف لام ہے یا نہیں ہے. جی اگر معطوف پر الف لام ہے تو خلیل صاحب کہتے ہیں کہ اسے رفع دیں گے. جی اور یونس صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، نصب دیں گے. مبرز صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر الف لام اس پہ جو ہے وہ الف لام الخلیل والا الف لام ہے، جیسے الخلیل پہ الف لام کون سا ہے؟ خلیل معرفہ تھا پہلے ہی، تو الف لام زائدہ ہے، تعریف کا نہیں ہے. اگر الف لام زائدہ ہے تو خلیل صاحب کی بات ٹھیک ہے، رفع دیجئے. اور اگر الف لام زائدہ نہیں تعریف کا ہے تو پھر یونس صاحب کی بات ٹھیک ہے. اور اگر اصلاً الف لام ہو ہی نہیں تو کل بدل کی طرح، یعنی جیسے مستقل. اب جو بات یہاں پہ آ رہی وہ توابع، یہاں سے عبارت پڑھنی ہے ہمیں. ایک لائن رہ گئی تھی کل پڑھنی چاہیے تھی ہمیں. وہ توابع ما یقدر ضمہ، وہ منادا جس کا ضمہ مقدر ہو. میں کہوں یا موسیٰ، مفرد ہے معرفہ ہے تو مبنی ہے. یا موسیٰ فرہین، یا موسیٰ مفرد ہے معرفہ ہے، جیسے یا زیدو، یا موسیٰ یا زیدو کی طرح ہے نا. بولو جی. یا موسیٰ سے بالکل ویسا ہی ہے جیسے یا زیدو، یا زیدو. یا زیدو کیا ہے اس کا اعراب ہے؟ یا منادا، یا حرف ندا، زید منادا، کیونکہ منادا مفرد معرفہ ہے، بتایا تھا مبنی پر علامت رفع. ایسے ہی ہے یا موسیٰ. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے؟
ہاں یہاں پر بنا ظاہری ہے. یہاں یاد ہے نا وہ جن میں پوشیدہ رہتا ہے وہ منادا جس کا اعراب یا حرکت پوشیدہ ہے، جس کی حرکت پوشیدہ ہے، جیسے انہوں نے خود کہہ رکھا ہے یقدر و ضمو، جس کا ضمہ مقدر ہو، جیسے معتل ہے، اس میں مقصور اور اس میں منقوص. تو ایسا منادہ اگر ہے تو وہ توابع ما، ایسے منادہ کے جو توابع ہیں جی، یا جیسے ایسے منادہ کے توابع جو منادہ جس کا ضمہ مقدر ہو یا وہ ندا سے پہلے ہی مبنی ہو، یا ہاذا پہلے ہی مبنی ہے نہیں بولو منادہ سے حرف ندا سے پہلے ہی مبنی ہے نا ہاذا. تو اب ہاذا کے اوپر اگر کوئی تابع واقع ہو اس کا، یا موسیٰ جس کا اعراب پوشیدہ ہے، مقصور ہے، منقوص ہے، جیسے مقصور ہے یا قاضی میں وہ منقوص ہے، تو ان کے اوپر اگر کوئی چیز اتباع کرے تو کیسا ہوگا؟ کتوابع المضموم لفظاً، ایسا ہی ہوگا جیسے لفظ پر تابع اتباع کر رہا ہو، جیسے یا زیدوں پہ کر رہے تھے ایسے ہی اس پہ ہوگا. لہذا فترفعوا للبناء المقدر، رفع دیا جائے گا اسے جو اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے یا اس کا تابع واقع ہو رہا ہے بناء مقدر علی اللفظ، جی جو اس کی بنا لفظ پہ مقدر ہے یا موسیٰ میں، اس کو دیکھتے ہوئے اسے بھی جو اس کے اوپر اس کا تابع ہو رہا ہے اس کو بھی رفع دیں گے مبنی بر علامت رفع. وتنصب، اور نصب دیں گے للنصب المقدر علی المحل، کہ نصب مقدر ہے محل پر، کیونکہ محل اور مقام تو اس کا ہے نا منصوب کا، یا جو ہے وہ نصب دیتی ہے نہیں، منادہ حرف ندا نصب دیتا ہے، تو محل بھلے ہی اس ٹائم مبنی ہے لیکن محل تو منصوب کا ہے. ہاں لہٰذا یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ منادہ جس کا اعراب مقدر ہو یا وہ ندا سے پہلے ہی مبنی ہو، اس کا اگر کوئی اتباع کرے تو وہ ایسا ہے جیسے لفظ کتوابع المضموم لفظاً، جیسے لفظ کے اوپر تابع کر رہا تھا، اتباع کرنے والے تھے، جیسے نارملی پہ تھے ایسے ہی اس میں ہوگا. مبنی ہوگا، رفع دیں گے لفظ پر حمل کرتے ہوئے، اور نصب دیں گے محل پر حمل کرتے ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ منادہ کی بحث تمام ہوئی. آج جو بات اب شروع ہوئی ہے وہ الرابع، کائے کا چوتھا ہے، یہ ما یرد منصوباً وغیرہ منصوب، جو منصوب بھی واقع ہوتے ہیں غیر منصوب بھی. وہ کیا ہے؟ اسماء عدد کے ممیز، اسماء عدد کے ممیز. ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال یا کتب، کیا اعراب ہے کتب کا؟ مجرور ہے نہیں، رجال مجرور ہے. میں کہوں ثلاثۃ عشر رجلا منصوب ہے، مفرد ہے، تو نصب بھی ہو گیا یعنی مئۃ کتاب مجرور ہو گیا ہے نہیں، تو منصوب بھی ہے. اور اسماء عدد، وہ اسم جو عدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں گنتی والے، ان کا جو ممیز ہے، مثلا ثلاثۃ، کیا تین کیا اشترائت ثلاثۃ، میں نے 3 خریدی، کیا؟ یا رأیت ثلاثۃ، کیا دیکھا میں نے 3، تمیز آئی اس کی رجال، میں نے 3 مردوں کو دیکھا. یا اشترائت ثلاثۃ کتب، کتاب کتب، تو مجرور منصوب بھی واقع ہو رہا. غیر کون سی چیز منصوب اور غیر منصوب واقع ہو رہی ہے؟ اسماء عدد کا ممیز جو گنتی کی تمیز دیتے ہیں کہ اتنی گنتی کیا کس چیز کی، رجال، کتاب، کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں فممیز الثلاثۃ الی عشرۃ، جو 3 سے لے کر 10 تک کی جو گنتی ہے ان کا جو ممیز ہے کیا آئے گا؟ مجرور اور جمع آئے گا. جمع مجرور، ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال. جمع بولیے 3 سے 10 تک جمع، لیکن 10 سے لے کے 100 کے بیچ میں مفرد منصوب آئے گا. 10 سے 99 تک، ارے 100 تک مطلب 100 تھوڑی شامل ہوگا، تک بولا ہے نا، 100 اور 10 کے بیچ میں، تو انہوں نے تھوڑا کہا کہ 100 شامل ہے. 100 اور اس کے بیچ میں جتنے بھی آتے ہیں گنتی 11 سے لے کے 99 تک، ان کی تمیز کیا آئے گی؟ مفرد. 11 کوكبا، سورہ یوسف یاد ہے؟
अहदाशरा कौकबन, कौकब मुफरद है, मंसूब है, लेकिन 1 से 3 से लेके 10 तक क्या था, जमा था और मजरूर थी उसकी तमीज। उसके बाद से मुफरद है और मंसूब। वो मुमय्यजुल मिअत वल अल्फे, 100 और 1000 की जो तमीज आएगी वो मुसन्नाहुमा, इन दोनों के तस्निया मिअतैन, अल्फैन, या वह जमए ही और उसका जमा, अल्फ का जमा। देखिए यहाँ पे नहीं कहा इन्होंने जमए हिमा, जमए हिमा नहीं कहा इन्होंने, मुसन्नाहुमा तो कहा इन दोनों का तस्निया 100 और 1000 का, लेकिन जमअहुमा इन दोनों का जमा नहीं कहा, जमए ही अल्फ का जमा, यानी इसका मतलब 100 का जमा इस्तेमाल नहीं होता, 100 बस मुफरद और तस्निया। मिअतुन यानी 100, मिअतैन 200, 300 के लिए जमा नहीं बनती है, अल्फ की बन जाती है, अल्फुन, अल्फैन, आलाफ, अल्फुन, अल्फैन, आलाफ, लेकिन मिया का नहीं। तो बहरहाल बात वो नहीं, बात यह है कि 100 और 1000 उनका तस्निया और 1000 का जो जमा है उसकी जो तमीज आएगी मुफरद मजरूर आएगी। मिअतो रजुलिन, मिअतो किताबिन, मिअतो इश्तरैतो, मिअता किताबिन, मिअता 100 किताबिन, तो किताब मुफरद है, किताबिन मजरूर भी है। समझ में आया? वो कह रहे हैं वरफजू, तर्क किया है, राफजी सीसी से बनाया, रफजू तर्क किया है, जो वो लोग हमें कहते हैं राफजी तर्क कर देने वाले, यानी क्या, जम अल मिया, मिया के जमा को इन्होंने तर्क, यानी मिया का जमा इस्तेमाल नहीं किया। तो समझ में आया आपको? देखिए अभी मैं एक मिसाल ऊपर दूं तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने ये कहा 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 के बीच में, यानी 9 नहीं 10 भी तो है, 3 से लेके 10 तक का जो तमीज होगा, 3 से 10 तक की जो तमीज होगी कितनी होगी? जमा होगी, एक तो प्लस मजरूर होगी, जमा होगी, देखिए आप 3 से 10 जमा मजरूर होगी, सलासत रिजाली, यहाँ पे मिसाल हो तो बेहतर है। आफरीन गौर कीजिएगा, तो ना होगा, अरे वो तो आमिल जैसा आएगा वैसा हो जाएगा। इश्तरई तो सलासता कुतुबिन, अभी ऐसे लिखा क्या होगा, सलासत तो रिजाली होगा, अगर ऐसे सिर्फ सादी 3 मर्द क्या, सलासत और रिजाली सिफत मौसूफ हो गया। लीजिए हाँ, सलासत और रिजालिन हाँ, जाऊ, 3 मर्द आए। अदद मेन मिसाल ये देखिए, जमा है रिजाल, जी, मजबूर है, 3 से लेके 10 तक, 10 से लेके 10 और 100 के बीच में, जी, 10 और 100 के बीच में देखिए 100 शामिल नहीं है, जी, यानी ठीक है 99 कर दीजिए, 10 से लेके 99 कि तमीज क्या आएगी, मुफरद होगी, मंसूब होगी। हमारी बहस से ताल्लुक कहां मिल रहा है इसका आके, मा यरदु मंसूबन गैर मंसूबीन, तो मुफरद होगी मंसूब होगी। देखिए कैसे, अहदाशरा कौकबन मुफरद है, कौकबन, देखिए कौकबन मुफरद भी है और मंसूब भी है। समझ में आया? फिर क्या बताया इन्होंने, 100 1000 और इन दोनों का तस्निया, मिअतैन, अल्फैन और 1000 का जमा भी आलाफ। इनकी तमीज क्या आएगी, मुफरद मजरूर। मिअता बोलिए, अलिफ ऐसे ही आता, ऐसे ही मिअता किताबी,
किताब देखिए मुफरद भी और मजरूर भी। समझ में आई बात? अच्छा सही साहब, अस्माए अदद, अस्माए अदद यानी गिनती जो है उनका जो मुमय्यज है कहीं मंसूब वाक़ होता है कहीं गैर मंसूब। कहाँ मंसूब गैर मंसूब वाक़ होता है? पहले तो मंसूब कहाँ वाक़ होता है? 10 से लेकर 99 तक की गिनती का जो मुमय्यज तमीज है वो मुफरद होगी और मंसूब होगी। गैर मंसूब कहाँ होगी? 3 से लेकर 10 तक तमीज उसकी मुमय्यज जमा होगी और मजरूर होगी। 100 और 1000 और इन दोनों का तस्निया और 1000 का जमा, उसकी तमीज क्या होगी? मुफरद होगी, मजरूर होगी। मिअत किताबिन, किताबिन। समझ में आया सही साहब? फरहीन जी जी जी। आइए आगे क्या कहते हैं देखें, यही कह रहे हैं मुमय्यिज़ु अस्माइल अदद। अर्राबिउ काय का चौथा, मा यरिदु मंसूबन व गैर मंसूबिन, वो इसमें मोरद जो मंसूब भी वाक़ होता है और गैर मंसूब भी। वो चौथा क्या है? वो मुमय्यिज़ु अस्माइल अदद, अस्माए अदद का जो मुमय्यिज़ है, जो अस्माए अदद की तमीज़ देता है कि इतनी क्या। फमुमय्यिज़ु सलासत इलल अशरते, 3 से लेके 10 तक का मुमय्यिज़ मजरूरुन व मजमूउन, मजरूर होता है और जमा सलासतु रिजाली। व मुमय्यिज़ु मा बैनल अशरति वल मिआ, 10 और 100 के बीच का जो है गिनती है उनका मुमय्यिज़ मंसूबुन व मुफरद, मंसूब होगा और मुफरद होगा। 11 कौकबन इश्तरैतु 14 किताबन। मुमय्यिज़ुल मिआ वल अल्फ़े, 100 और 1000 का मुमय्यिज़, व मुसन्नाहुमा, इन दोनों का मिआ और 100 अल्फ का तस्निया यानी मिअतान और अल्फ़ैन, अल्फान और जमएही और जमे अल्फ, अल्फ का यानी आलाफ। इनके मुमय्यिज़ जो होगा वो मजरूरुन मुफरद, मजरूर होगा और मुफरद। वरफ़ज़ू जमल मिआ, मिआ के जमा को इन्होंने तर्क किया यानी मिआ का जमा इस्तेमाल नहीं किया। फिर अब ये कह रहे हैं उसूलुल अदद इस्नता अशरता कलिमतन, अदद के जो उसूल हैं, गिनती के जो उसूल हैं कायदे, वो 12 कलमे हैं। पहला वाहिद, 1 से लेकर 10 तक 10 हो गए, 100 और 1000 12 भाई, 1 से लेकर 10 तक 10, 100 11 और अल्फ 12। क्या कायदे हैं वो? फल वाहिद वल इस्नान, 1 और 2 जो है वो मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुज़क्कर आएगा। मुज़क्कर के साथ मुज़क्कर, मुअन्नस के साथ मुज़क्कर, यानी रियायत की जाएगी जी। वला युजामिउहुमाल मादूद, और ये 1 और 2 के साथ मादूद नहीं आएगा। आप ये नहीं कहेंगे रजुलुन वाहिदुन इमरातुन वाहिदतुन, नहीं, आप कहिए रजुलुन 1 मर्द, रजुलाने 2 मर्द जी। 1 और 2 के साथ, इसलिए देखो उन्होंने क्या कहा जी, 3 से लेकर 10 तक का मुमय्यिज़ बताया है। 1 और 2 का क्या है? 1 और 2 के साथ मुमय्यिज़ नहीं आता। रजुलुन यानी 1 मर्द, रजुलान यानी 2 मर्द। बल युकालु, बल्कि कहा जाएगा रजुलुन और रजुलान। 3 से लेकर 10 तक बिलाक्स उल्टा होगा। उल्टा होगा यानी क्या? अभी 1 और 2 में क्या था? मुज़क्कर के लिए मुज़क्कर, मुअन्नस के लिए मुअन्नस। लेकिन 3 से लेकर 10 तक उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? मुअन्नस के लिए मुज़क्कर, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस। देखिए रिजाल मुज़क्कर है, गिनती सलासतो, और अगर ये इमरात वो होता निसाइन होता तो सलासो होता, सलासो निसाइन। समझ में आ रही है बात? यानी अदद जो है वो 3 से लेकर 10 तक मुज़क्कर के साथ मुअन्नस होगा और मुअन्नस के साथ मुज़क्कर होगा। 3 से 10 तक जी। देखिए आप यहाँ देखिए अल्लाह ताला का कौल, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन। सबअ देखिए लयाल क्या है? मुअन्नस है तो सब मुज़क्कर लाए। समाए अय्याम मुज़क्कर है तो समानियत मुअन्नस लाए। समझ में आया? आप कहेंगे आधा अशरा रजुलन, देखिए मुफरद है मुज़क्कर है। इस्ना अशरा रजुलन मुज़क्कर में कहेंगे, लेकिन इहदा अशरता, देखिए पहला वाला जो इहदा 1 और 2 में तो चाहे वो 11 और 12 भी तो 1 और 2 है ना, 10 1 10 2, तो इहदा मुअन्नस के साथ मुदला, इहदा अशरता इमराता। देखें अशरा मुज़क्कर के साथ तो अशर है मुज़क्कर है, अशरता मुअन्नस के साथ मुअन्नस है। समझ में आई बात? वह इस्नता अशरता इमरातन फिल मुअन्नस। लेकिन मुज़क्कर में आके देखिए सलासता अशरा रजुलन, 13 मर्द, सलासता
रजुलन मुज़क्कर के साथ मुअन्नस है जी, और अगर ये औरत होता तो सलासा अशरा यानी फिर दहाई में भी वही कायदा चलेगा। इला तिसअताशरत रजुलन, लेके 99 तिसअताशरा 19 तक मुज़क्कर में, और मुअन्नस में सलासो अशरता इमरातन। देखिए अशरा तो मुताबिकत करेगा, देखिए अशरा अशर मर्द के साथ, अशरता औरत के साथ, लेकिन वहाँ सलासता था, यहाँ सलासा था, ठीक है। लेकिन वो यस्तवान फिल 20 व अख़वात, 20 और उसके जो अख़वात हैं 20 30 उसमें मसावी है, मुज़क्कर मुअन्नस के लिए दोनों के लिए। सुम्मत आते हुए फिर आप आतफ़ करेंगे, आप कहेंगे अहदा व इशरूना, उसके बाद 20 से बाद आप वही करेंगे, फिर 1-2 गिनती आ जाएगी, फिर 1 से 9 तक का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि 20 1 व अहदा इशरूना रजुलन, एहदा व इशरूना इमरातन, ठीक है। इस्नान व इशरूना रजुलन व इस्नतान व इशरूना इमरातन, फिर उल्टा हो जाएगा सलासता व इशरूना रजुलन, रजुल के साथ सलासता और मुअन्नस के साथ सलासा। यहाँ से लेकर 99 तक ऐसे ही चलेगा। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला